Good morning. Welcome to the online class. So today we'll go for already in previous classes we have discussed the main memory organization. Now we're going to continue with the main memory organizations once again. So in the computer, the memory is going to organize in this wise. The address of the memory will going to access with the different number of, that is bit 1, bit 2, bit 3, and each words are having a different kinds of length over here. If you're going to read the data in terms of the vertical wise, so the memory allocate should be a 0 or 1, 2 or 3, 4, 5, 6 or up to n2, n minus n2, that is n minus 1, and each characters are divided into n number of blocks, that is bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, that is each word contains the same number of bits is equal to word length we need to say here. If you're providing as a 20 is the length of the character, then 20 you need to enter only the 20 character. If you enter the more than 20 character, then it will going to read only the 20 or 19 characters. But your size is given as a 20 over here, but you entered as a 22, then the 2 characters will be stored, but it should not be displayed over here. So if it is in the case, the memory, these are the points where exactly we need to discuss over here. Here is some other thing where exactly if you want to speed the processor, then we need to go for dividing the character into the n number of blocks over here. Before that, let us go for fixed word length memory. When you entered as a Bombay over here, the Bombay is a whole character over here. That is whole word. It is a kind of a word here that address can be read as a 0501 and Delhi as 0502. And whenever we enter the address code as 0501, the Bombay will be read over here. The Bombay is the size is 6 here, but the word length is 8 here. The 2 will be maintained as a empty, and whereas Delhi is a 5 character, but remaining 3 characters will be a empty over here. And if you enter as a more than 8 character, that is supposing that if you enter as a 10 character, then 2 characters will be not be shown, but remaining 8 characters will be shown over here. Here, whenever we go with the fixed word length memory, then it will take certain time to get the output over here. That is nothing but it is faster calculation. That is, if you want to make the faster calculation, then we need to go for a variable word length memory ge ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ BOMBAY ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0025 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 0026 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು BOMBAY ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿಲೋಬೈಟ್, ಮೆಗಾಬೈಟ್, ಗಿಗಾಬೈಟ್, ಟೆರಾಬೈಟ್, ಪೆಂಟಾಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಝೀಟಾಬೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 2 to the power of 10 bytes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 2 to the power of 20 bytes, 2 to the power of 30 bytes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. FD ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೈಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದ ಬಿಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣದು, ಬೈಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದು. 1 byte ಗೆ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1024 bytes ಬಂದ್ರೆ 1 kilobytes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1024 kilobytes ಇದ್ರೆ 1 MB ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮೆಮೊರಿಕಿನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಮೊರಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ಟನ್ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ರೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ, ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎರೇಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
ಅರ್ಥಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ CPU ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಿಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸರ್ಟಿನ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೆಂಪರಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿನ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.